Assalamu alaikum, my dear students. This is Jannatul Firdaus, lecturer, Department of English, Milestone College. Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine by the blessings of Almighty Allah, and welcome to all of you in my today's class. Before starting my class, I want to share something with you. Yes, my students, for a long time we are staying at our home. We know that coronavirus outbreak is now a global epidemic. So we should be very much careful about that every time. And also we should follow all of the health rules. Yes, my students. So I expect you will follow all of the health rules, and of course you are continuing study by staying at your home. Okay, now let's move on for our today's class. Our today's topic is right form verb, and here is the caption: right forms of verb. And first of all, I want to mention the mark. In your question paper, there will be a given passage, and above the passage there will be 10 verbs in a box. So my students, প্যাসেজের উপরে তোমাদের বক্সে 10 verbs দেওয়া থাকবে এবং প্রত্যেকটা গ্যাপের জন্য 0.5 করে তোমাদের থাকবে। ইন টোটাল 10 গ্যাপের জন্য টোটাল 5 marks. So you should be very much careful about answering from your question. So and already you have learned many rules regarding this topic, but you know, right form verb, the topic is very much important among all other topic in your English second paper. So you should be very much careful about that. Okay, my dear students, first of all we'll discuss about our certain topic, and that is basic concept of verb. এখানে আমি কিছু ভার্বের বেসিক কনসেপ্টগুলো লিখেছি যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের জানা খুবই জরুরি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি কিছু আরও ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলো ডিসকাস করব যেগুলো অবশ্যই তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। ওকে মাই স্টুডেন্টস, সো লেটস টেক এ লুক। So number 1, just see base form, that means present tense of verb. So there is V1 verb, and here are the examples. Okay, my students, learn, see, etc. And come to the number 2, past form. So it is used in a past situation. যখন আমাদের সিচুয়েশন বা সেন্টেন্সে আমরা কোনো past ফর্মে ক্লু পাবো, অবশ্যই আমাদেরকে ভার্বটা past ফর্মে লিখতে হবে। Number 3, past participle form, that is V3 form, and here are the examples. And you must know past participle form কখনোই individually use হতে পারে না. So there will be some certain rules for using past participle form. And number 4, gerund form, V1 plus ing. So ভার্বের বেস ফর্মের সাথে যখন ing ফর্ম অ্যাড হবে তখনই আমরা এটাকে gerund বলতে পারি। And number 5, infinitive form. So after 2 you must add ভার্বের বেস ফর্ম। সো 2 এর পরে অবশ্যই তোমাকে ভার্বের বেস ফর্মটা অ্যাড করতে হবে। Number 3 is very easy one, and all of you know it, third person singular form. So when you will find in a sentence the subject third person singular number, তখন অবশ্যই তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ভার্বের সেই ভার্বের ফর্মের সাথে অবশ্যই এস বা ইয়েস রিলেট করতে হবে। ওকে মাই স্টুডেন্টস, এবং এখানে তুমি একটু দেখো, তোমরা সবাই একটু খেয়াল করো, এখানে আরও কিছু ভার্ব আছে, বি ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব, ডু ভার্ব, মডেল ভার্ব। সো হেয়ার আর দ্য এক্সাম্পলস। বি ভার্ব, am, is, are, was, were, being, been. So these are called be verb. And have verb, have, has, had, having. Do verb, do, does, did. And model verb, there are many examples of model verb, and all of you should know properly about this model verb because these are very important for us. Okay, my dear students, so here are the examples: can, could, might, dare, need, would rather, had better. Okay, so these are the condition of the verb, and you should have this basic concept of verb. It's very necessary. Okay, my students, next আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি I have mentioned the two primary rules. They are also very important. এগুলো আমরা অবশ্যই খেয়াল করব সেন্টেন্সে। First one, present indefinite indicating verbs. That means when you will find in a sentence this type of words, যখন তুমি সেন্টেন্সে এই ধরনের ওয়ার্ডসগুলো পাবে, always, sometimes, every day, usually, generally,
অবশ্যই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ভার্বের বেস ফর্মটা বসাতে হবে ওকে সো হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল হি অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অলওয়েজ সো ইটস প্রেজেন্ট indefinite indicating words so another rules is here also he means third person singular number যেটা আমরা এখানে বলে এসেছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ফর্ম থাকলে অবশ্যই ভার্বের সাথে এস বা ইএস হবে এবং এখানে সেটাই হয়েছে অলওয়েজ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মেনশন করছে ইন্ডিকেট করছে অ্যান্ড অলসো হি এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ রিলেটেড হিয়ার এস with base form he always speaks the truth and another thing this is also a habitual fact so here I have mentioned universal truth or habitual fact এ ধরনের কোনো ইন্ডিকেশন থাকলে অবশ্যই আমরা ওগুলোকে প্রেজেন্ট ফর্মে লিখব after that past indicating words that means এই যে these words এই ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে past ইন্ডিকেট করে সো ইন এ সেন্টেন্স যখন তুমি পাবে এই ওয়ার্ডসগুলো yesterday last day once upon a time in those days এই ধরনের ইন্ডিকেশন থাকবে তখন অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে সেন্টেন্সে তখন পাস্ট সেন্স ক্রিয়েট করবে লাইক দিস in those days there dash no steamships so here I have mentioned where why I have mentioned where because in those days means এটা ইন্ডিকেট করছে যে এটা পাস্ট সিচুয়েশনে আছে এবং আমাকে এখানে একটা verb অ্যাড করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা প্লুরালে কিভাবে আমি বুঝবো প্লুরালে কারণ আমার অবজেক্ট নো স্টিমশিপস কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে দেয়ার ওয়্যার নো স্টিমশিপস সো অ্যাকর্ডিং টু দিস অবজেক্ট আমার এখানে অবশ্যই ভার্বের প্লুরাল ফর্মটি বসবে এবং অবশ্যই সেটা পাস্ট ফর্মে ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এরপর আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলসগুলো দেখব যেগুলো আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল So my dear students, now look at the other rules with examples. Here I have mentioned past participle of verb. That means sentence e past participle verb ta amra kokhon kon situation e use korbo. এখানে আমি দুটো পয়েন্ট লিখেছি passive voice and perfect tense. So passive voice. Passive থেকে সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভে আছে না প্যাসিভে আছে how can we identify? So for that situation I want to tell you যে ভার্বটা আমরা ইউজ করব এই গ্যাপে যে ভার্বটা ইউজ করব সেই ভার্বের কাজ যদি সাবজেক্ট করতে পারে তাহলে সেটা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং ভার্বের কাজ যদি সাবজেক্ট করতে না পারে তাহলে অবশ্যই সেটা প্যাসিভ মোডে থাকবে হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল English dash as a second language by many people that means many people ইংলিশকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ করে সো এখানে ইউজ করার কাজটা যে করবে সে টোটালি অ্যাবসেন্ট সো আমরা উই ক্যান রাইট ইউজড দ্যাট ইজ পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব অ্যান্ড অবশ্যই এখানে আগে একটা বি ভার্ব দিয়ে নিতে হবে ইংলিশ ইজ ইউজড অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাই মেনি পিপল নেক্সট perfect tense that means present perfect tense already recently just now yet ever after before এই ধরনের ইন্ডিকেটিং ওয়ার্ডসগুলো যখন থাকবে অবশ্যই সেন্টেন্সে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেন্স ক্রিয়েট করবে হিয়ার ইজ দ্য এক্সাম্পল আই অলরেডি ড্যাশ এভরিথিং দ্যাট মিন্স এখানে আমি যে ভার্বটা নিব সাপোজ আমি ভার্বটা নিলাম প্রসেস আমি সব প্রসেস করে ফেলেছি সো আই অলরেডি এখানে আমাকে লিখতে হবে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্ম দ্যাট ইজ আই এর সাথে হবে হ্যাভ আই অলরেডি হ্যাভ প্রসেসড এভরিথিং ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট verb plus ing so here are also some words indicating words now at this moment day by day gradually increasingly rapidly so these words indicate that যে আমাদের যখনই আমরা in a sentence we will find this type of words of course আমাদেরকে সেটা continuous ফর্মে লিখতে হবে ing ফর্মে লিখতে হবে here is the example gradually it and if the verb increase যদি ভার্বটা ইনক্রিজ হয় দেন কি হবে ইট ইজ বা ইট ওয়াজও আমরা লিখতে পারি ইট ইজ ইনক্রিজিং gradually it is increasing after that phrasal too
So there are also some words look forward to, with a view to, be used to, be accustomed to. So এ ধরনের words আরও আছে, but these are common and these are very necessary to know here. For that reason I have used. So এখানে example আছে he is used to dash a cup of tea in the morning. তার মানে আমরা দেখতে পেলাম এখানে used to আছে verb, তারপর আছে used to, তাহলে আমরা যেই মেইন ভার্বটা হবে সেই মেইন ভার্বের সাথে অবশ্যই ing দিতে হবে। he is used to what? he is used to taking a cup of tea in the morning. So after that, here we can see another verse after preposition. That means these are preposition after, by, while, before, without. This after this type of preposition we have to mention ing form of verb. That means ভার্বের সাথে একটা ing দিতেই হবে। সাপোজ আমি যদি একটা এক্সাম্পল বলি উইদাউট হচ্ছে প্রিপোজিশন। আফটার উইদাউট আমি কি লিখতে পারি? উইদাউট স্টাডিং হার্ড হি ক্যান নট পাস ইন এক্সাম। সো আফটার উইদাউট আমরা এখানে ভার্বের সাথে অবশ্যই ing দিতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, okay my students, now come to another important rules that I have written. Look at there, it is time or it is high time. সেন্টেন্সে যদি ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ হাই টাইম থাকে তাহলে সেখানে সেই সেন্টেন্সে ভার্বের পজিশনটা কী হবে? ভার্বের পজিশন হবে আফটার ইট ইজ টাইম অ্যান্ড ইট ইজ হাই টাইম তোমাকে সাবজেক্ট লিখতে হবে, এরপর ভার্বটা অবশ্যই পাস্ট ফর্মে লিখতে হবে। নাও লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলস। ইট ইজ হাই টাইম উই চেঞ্জড আওয়ার ব্যাড হ্যাবিট। সো আফটার ইট ইজ হাই টাইম আমরা সাবজেক্টের পরে কিন্তু ভার্বের past formটা মেনশন করেছি। Okay my students, now come to the next rule. No sooner had, scarcely had and hardly had. My students, their meaning is almost same. ওদের এই তিনটে রুলসের মিনিং কিন্তু অলমোস্ট সেম। সো তোমাকে একটু স্ট্রাকচারটা খেয়াল করতে হবে যে এই স্ট্রাকচারে সিমিলারিটি থাকলেও there is little bit difference in the middle. এই মিডলে তোমার কিন্তু ডিফারেন্স আছে এবং এই জায়গাটাতে অনেক স্টুডেন্টস ভুল করে থাকে। সো জাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। সো তোমরা যদি নো সুনার হ্যাডের পরে কিন্তু সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে কিন্তু V3 হবে, এর পরবর্তী ক্লজে দেনের পরে V2 হবে। সো সেম অ্যাজ ফর দ্য টু রুলস। সো অ্যান্ড হিয়ার আই হ্যাভ রিটেন অ্যানাদার এক্সাম্পল। নো সুনার হ্যাড দ্য টিচার এন্টার ইন্টু দ্য ক্লাস দেন দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ। সো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? যদি নো সুনার দিয়ে আমি সেন্টেন্সটা শুরু করি, এর পরবর্তী ক্লজে কিন্তু আমার ভার্বের পজিশনটা অবশ্যই V2 ফর্মে হবে। ওকে মাই স্টুডেন্টস, নাও কাম টু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস, সেটা হচ্ছে থ্রি কন্ডিশনালসে তিনটা কন্ডিশনালে তোমাকে যেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইফ রিলেটেড সেন্টেন্সে ভার্বের পজিশনটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। সেটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট? সেটা হচ্ছে যেমন তুমি যদি দেখো ইফ রিলেটেড সেন্টেন্সে ইফ রিলেটেড ফার্স্ট ক্লজে যদি তুমি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাও, অবশ্যই পরবর্তী ক্লজে তোমাকে ফিউচার সিচুয়েশনটা লিখতে হবে। যেমন এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলতে পারি ইফ ইউ ওয়ান্ট আই উইল হেল্প ইউ। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট তার মানে ওয়ান্টটা কিন্তু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে ছিল। ওকে মাই স্টুডেন্টস, নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড কন্ডিশনাল। আমরা কি দেখছি? সেকেন্ড কন্ডিশনালে কিন্তু আমরা ইফ রিলেটেড সেন্টেন্সে আমরা V2 পাচ্ছি। সো তুমি যদি এখানে V2 পাও তাহলে পরবর্তী ক্লজে তোমাকে জাস্ট উডটা মেনশন করতে হবে, উইলটা ফিউচার ইন দ্য পাস্টে চলে যাবে এবং আফটার উড ইউ হ্যাভ টু রাইট ভার্বের বেস ফর্ম। তোমাকে কি লিখতে হবে? ভার্বের বেস ফর্মটা লিখতে হবে। তাহলে আগের এক্সাম্পলটাকে যদি আমরা এভাবে বলি, ইফ ইউ ওয়ান্টেড আই উড হেল্প ইউ। সো ওয়ান্টেড হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ওকে মাই স্টুডেন্টস, নাও কাম টু দ্য থার্ড কন্ডিশনালে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ইফ রিলেটেড সেন্টেন্সে আমরা যদি হ্যাড প্লাস V3 পাই তাহলে পরবর্তী ক্লজে কিন্তু আমরা সেই উড কুড বা মাইট
যে সেটা সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে যেটাই লিখি তার সাথে কিন্তু অবশ্যই আমাকে হ্যাভটা মেনশন করতে হবে। আর হ্যাভের পরে কি হয় মাই স্টুডেন্টস? হ্যাভের পরে ইউজুয়ালি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়, ঠিক আছে? তাহলে সেই একই এক্সাম্পলকে আমি এভাবে লিখতে পারি, ইফ ইউ হ্যাড wanted I would have helped you. Okay, so there is nothing to be very much difficult. এমন ডিফিকাল্ট কিছু নেই, তুমি জাস্ট ভার্বের পজিশনগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং খেয়াল রাখবে, তাহলে কিন্তু তোমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বের যে ফর্মগুলো কোনটা কোন ফর্মে আছে সেইগুলো কিন্তু ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায়। নাও মাই স্টুডেন্টস, ইটস টাইম ফর ডুইং এক্সারসাইজ। ওকে okay my students, you are seeing the passage and above the passage I have written some verbs. তোমরা জানো according to the rules এই ভার্বগুলো রাইট ফর্মই কিন্তু আমাদের অ্যান্সারে লিখতে হবে। সো প্যাসেজে আমরা একটু পড়ে দেখি এবং প্যাসেজটা অলওয়েজ খেয়াল করবে এটা কোন টেন্সে আছে, সেটা কি প্রেজেন্ট টেন্সে না পাস্ট টেন্সে, কোন সিচুয়েশনে আছে এটা একটু খেয়াল করা খুবই জরুরি। সো আমরা প্যাসেজটা পড়ি। অ্যাট প্রেজেন্ট বাংলাদেশ ড্যাশ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। সো বাংলাদেশ কি করছে? আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম ফেস করছে। তো আমরা জানি অ্যাট প্রেজেন্ট থাকলে যে ভার্বটা হবে সেই ভার্বের অবশ্যই কন্টিনিউয়াস ফর্মটা লিখতে হবে। সো আমরা এখানে লিখব অ্যাট প্রেজেন্ট বাংলাদেশ ইজ ফেসিং unemployment problem, and after this problem already dash an alarming dimension. তার মানে এই সমস্যাটি আমাদের কি বিপদ মহা সংকটপূর্ণ একটা মাত্রা কি করছে, সৃষ্টি করছে। সো যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্মে হবে, অলরেডি আছে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? হ্যাজ ক্রিয়েটেড। সো দিস প্রবলেম হ্যাজ অলরেডি ক্রিয়েটেড an alarming dimension. এর পরের সেন্টেন্সে আছে দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ টু কোপ উইথ দিস প্রবলেম। সো গভর্নমেন্ট কি করছে, কিসের সাথে খাপ খাওয়াতে চাচ্ছে, এই সমস্যাটার সাথে খাপ খাওয়াতে চাচ্ছে। সো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং, অ্যান্সার কি হবে? ইজ ট্রাইং টু কোপ উইথ দিস প্রবলেম। সো আমরা উপরের ভার্বগুলো থেকে কি লিখলাম? ট্রাই ভার্বটাকে নিলাম এবং এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে রাখলে জিনিসটা মিনিংফুল বেশি হচ্ছে। গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু কোপ উইথ দিস প্রবলেম। এরপরে বাট দিস প্রবলেম ক্যান নট বি, আমরা সবাই জানি ক্যান নট বি, বি এর পরে আমরা কি লিখব? বি এর পরে আমরা অবশ্যই ভার্ব, যে ভার্বটা হবে তার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ইউজ করব। সো দিস প্রবলেম ক্যান নট বি হোয়াট? ক্যান নট বি সলভ হবে। সো আমরা তো অনলি সলভ লিখব না, অবশ্যই এটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা লিখব। সো ক্যান নট বি সলভড উইদাউট ড্যাশ দ্য আনএমপ্লয়েড স্কিলফুল। তার মানে বেকারদেরকে যদি স্কিলফুল না করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রবলেমটা সলভ হবে না। সো উইদাউট মেকিং দ্য আনএমপ্লয়েড স্কিলফুল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা আমাদের রুলসে পড়েছি আফটার সাম প্রিপোজিশন উই শুড মেনশন আইএনজি ফর্ম অফ ভার্ব। দ্যাট মিনস ভার্বের সাথে অবশ্যই তোমাকে আইএনজিটা অ্যাড করতে হবে। নেক্সট, সো এডুকেশন ড্যাশ এ মাস্ট। সো এই সেন্টেন্সটা সম্পূর্ণই প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। এডুকেশন কি হবে? এখানে একটা বি ভার্ব হবে। বি ভার্ব তো এখানে সরাসরি এভাবে বসবে না, বি ভার্ব আমাদের প্রেজেন্টও আছে পাস্টও আছে। তাহলে আমরা এডুকেশন ইজ লিখতে পারি। এডুকেশন ইজ এ মাস্ট। আমাদের এই সমস্যা দূর করার জন্য অবশ্যই শিক্ষা জরুরি। ইট ড্যাশ এ ম্যান, ইটটা কাকে মিন করেছে? ইটটা মিন করেছে এডুকেশনকে। সো এটা মানুষকে কি করতে সাহায্য করে? ইট ড্যাশ এ ম্যান টু গেট এ জব। সো চাকরি, ভালো চাকরি পেতে সাহায্য করে। সো যেহেতু সাহায্য করে, এটা ন্যাচারালি চলে আসলো। আমাদের এখানে ওয়ার্ডটাও দেওয়া আছে, ভার্বটাও দেওয়া আছে, হেল্প। সো ইট হেল্পস এ ম্যান টু গেট এ গুড জব। সো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য ভার্বের সাথে এখানে এস দেওয়া হয়েছে।
এর পরের সেন্টেন্সে যেটা আছে, জব ডাজন্ট মিন ড্যাশ অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনলি। সো জব মানেই শুধু অফিসিয়াল কাজ করা বোঝায় না, সেই কথাটাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। জব ডাজন্ট মিন, সো এখানে কাজ করা, অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনলি। সো এখানে কাজ করা করা বোঝাতে গিয়ে আমি ডু ভার্বটা নিতে পারি, এবং যেহেতু পাশাপাশি দুটো ভার্ব আছে, পরের ভার্বের সাথে অবশ্যই আইএনজি হবে। সো জব ডাজন্ট মিন ডুইং অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনলি। নেক্সট সেন্টেন্সে আমরা চলো দেখি, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মিনস। সো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে কি? সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মিনস এঙ্গেজিং, মানুষকে এঙ্গেজ করা, মানে কাউকে এঙ্গেজ করা ইফ ইন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। সো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মিনস এঙ্গেজিং। সো এগেইন আমরা পাশাপাশি দুটো ভার্ব বসাতে যাচ্ছি, এই জন্য আমরা পরের ভার্বের সাথে কি লিখব? পরের ভার্বের সাথে অবশ্যই আইএনজি দিব। engaging oneself in economic activities. So লাস্টের সেন্টেন্সটা সবাই একটু দেখো খুবই কেয়ারফুলি। The government is giving financial help with a view to, তোমাদের কি মনে পড়ে আমি কিছু ফ্রেজাল টু ওয়ার্ডস দেখিয়েছিলাম, সেই ওয়ার্ডসগুলোর পরে লুক ফরওয়ার্ড টু, উইথ এ ভিউ টু, এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যে ভার্বটা হবে সেই ভার্বে অবশ্যই আইএনজি দিতে হবে। সো আমরা এখানে কোন ভার্বটা নিব? The government is giving financial help with a view to dash them self-reliant, তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কি করতে চেয়েছে, কি করেছে? ফিনান্সিয়াল হেল্প, আর্থিকভাবে সাহায্য করছে। সো উইথ এ ভিউ টু মেকিং দেম, মেকটা সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মেকিং দেম সেলফ রিলায়েন্ট। সো at the end of the class I want to say something, my students, that is, if you practice more and more, then it will be very much easier for you. Okay, my students, that's all for today. So take care yourself. Allah Hafiz.